네, 오늘 2월 12일 주일 예배에 오신 여러분들 환영합니다. 저 한 번만 봐주시고 씩 한 번만 웃어주세요. 온라인으로 함께 예배 드리고 있는 분들도 한 번씩 웃어주시고요. 오늘 너무 함께 예배 드릴 수 있어서 감사드립니다. 제가 짧게 기도하고 함께 예배 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 너무나도 감사합니다. 이렇게 주일 예배 이곳에 하나님의 임재 가운데 불러주셔서 감사합니다. 때로는 저희의 상황과 때로는 저희가 겪고 있는 것들 때문에 하나님께 집중하지 못하고 있을 때가 있습니다. 이 예배 가운데 하나님께 온전히 집중할 수 있도록 도와주시옵시고, 하나님이 누구신지를 저희 마음에 잘 새길 수 있도록 도와주시옵소서. 예배를 통하여서 하나님이 하실 일을 기대하며 오늘 하루도 주님 앞에 나옵니다. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Shall we all arise? 고백합니다. 주의 보좌로, 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로, 주의 보좌로 나갈 때에 나 여전히 부족하나. 나를 품으신 주의 그 사랑, 그것을 믿으며 보좌로, 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌, 자격 없는 내 힘이 아닌, 오직 예수님의 보혈로, 자격 없는 내 힘이 아닌, 오직 예수님의 보혈로, 십자가의 보혈, 완전하신 사랑, 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑, 힘입어 보좌로, 주의 보좌로 나갈 때 나 여전히 부족하나. 나를 품으신 주의 그 사랑, 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌, 오직 예수님의 보혈로, 자격
예수님의 보혈로 함께 고백합니다. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 예배. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 함께 고백할까요? 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로. 자격 없는 내 힘 아닌, 자격 없는 내 힘이 아닌. Church, let's confess together. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 예배. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. Together, did you feel? Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the sing of Jesus Christ, the saving one. And we can see that
Prepare the way of the risen Lord. Sing together. Open up the doors. Let the music play. Let the streets breeze out with singing. Songs that bring your hope. Songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Do you feel the darkness tremble when all the saints join in, and all the streams flow as one river to wash away? One more time. Do you feel the darkness tremble when all the saints join in one song, and all the streams flow as one river to wash away our brokenness? Here we see that, and we can see that God, you're moving. A time of jubilee is coming, when young and old return to Jesus. Fleeing wide you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. Sing together. Open up the doors. Let the music play. Let the streets breeze out with singing. Songs that bring your hope. Songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Let's sing that one more time. Open up the doors. Let the music play. Let the streets breeze out with singing. Songs that bring your hope. Songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Let's sing together. We can see, that God, you're moving. A mighty river through the nation. And we can see that God, you're moving. A time of jubilee is come. One more time. We can see that God, you're moving. A mighty river through young and old. When young and old return to Jesus. Fleeing wide you heavenly gates. Prepare the way of the risen. Church, let's sing it together. Open up the doors. Open up the doors. Let the music play. Let the streets breeze out with singing. Songs that bring your hope. Songs that bring your joy. Dancers who dance
계속해서 하나님의 사랑을 우리가 교회된 몸으로 한 몸 된 자로서 찬양하도록 하겠습니다. 사랑 사랑 넘치게 주시는 사랑 날 자녀 삼아 주신 그 사랑 귀하다 하셨네. 그 사랑 세상이 본 적 없네. 주가 우리 죄 위하여 십자가 달리사 죽기까지 사랑하셨네. 주님 그 사랑 감사해. 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 나 찬양 드리네. 주님 택하신 감사해. 날 자녀 삼으신 주님 오 예수님 찬양하리 영원토록. 사랑 내 죄보다 크신 사랑 온유하고 겸손해. 끝까지 나를 오래 참고 기다리시네. 그 사랑 수렁에서 건지시고 반석 위에 세우시며 늘 함께 하시니 주님 그 사랑 항상 난 믿네. 주님 그 사랑 감사해. 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 나 찬양 드리네. 주님 택하신 감사해. 날 자녀 삼으신 주님 오 예수님 찬양하리 여. 주님 그 사랑 주님 그 사랑 감사해. 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 나 찬양 드리네. 주님 택하신 감사해. 날 자녀 삼으신 주님 오 예수님 찬양하리 영원토록. 넓고 크고 높고 깊은 날 향한 끝없는 사랑. 넓고 크고 높고 깊은 날 향한 끝없는. 함께 고백할까요? 넓고 크고 높고 깊은 날 향한. Let's sing it louder. 넓고 크고 높고 깊은 날 향한 끝없는 사랑. 주님 그 사랑 주님 그 사랑 감사해. 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 날 찬양 드리네. 주님 택하신 감사해. 날 자녀 삼으신 주님 오 예수님 찬양하리. 한 번 더 고백합니다. 주님 그 사랑 주님 그 사랑 감사해. 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 나 찬양 드리네.
목소리로 한 번 더 고백할까요? 주님 그 사랑, 주님 그 사랑 감사해. 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 나 찬양 드리네. 주님 택하신 감사해. 날 자녀 삼으신 주님, 오 예수님 찬양. 한 번 더 고백합니다. 주님 그 사랑, 주님 그 사랑 감사해. 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 나 찬양 드리네. 주님 택하신 감사해. 날 자녀 삼으신 주님, 오 예수님 찬양하리 영원토록. 그 사랑 감사해. 빛으로 임하신 주, 빛으로 임하신 주, 나의 어둠을 비추시네. 내 안의 연약함 모두 씻어주시고 나를 귀히 여기사 안으시네. 내 삶에 임하신 주, 모든 두려움 덮으시네. 주 나의 모든 것 주님만 의지하리. 눈을 들어 주님만 바라보리. 주님을 예배하는 것, 주님을 예배하는 것, 주님을 기뻐하는 것, 나의 마음과 뜻 다해 주님 더 알기 원하네. 주님을 사랑하는 것, 주님을 갈망하는 것, 나의 유일한 소망이라. 빛으로 임하신 주 함께 고백합니다. 빛으로 임하신 주, 나의 어둠을 비추시네. 내 안의 연약함 모두 씻어주시고 나를 귀히 여기사 안으시네. 내 삶에 임하신 주, 모든 두려움 덮으시네. 주 나의 모든 것 주님만 의지하리. 눈을 들어 주님만. 교회 한몸된 마음으로 고백합니다. 주님을 예배하는 것, 주님을 기뻐하는 것, 나의 마음과 뜻 다해 주님 더 알기 원하네. 주님을 사랑하는 것, 주님을
이루리라. 주님을 예배하는 것, 주님을 예배하는 것, 주님을 기뻐하는 것, 나의 마음과 뜻 다해 주님 더 알기 원하네. 주님을 사랑하는 것, 주님을 갈망하는 것, 나의 유일한 소망이라. 함께 기도로 저희의 마음을 고백하는 시간 가지겠습니다. 항상 주님만을 예배하기를 원하고 주님만을 갈망하는 마음을 원합니다. 하나님, 저희 마음에 하나님 외에 다른 것이 있다면, 우리가 하나님 외에 다른 것을 섬기고 있다면 우리의 마음을 정결하게 하여 주시옵시고, 우리가 하나님을 온전히 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. 마음 모아 고백합니다. 주님을 예배하는 것, 주님을 예배하는 것, 주님을 기뻐하는 것, 나의 마음과 뜻 다해 주님 더 알기 원하네. 주님을 사랑하는 것, 주님을 갈망하는 것, 나의 유일한 할렐루야. 찬양하세. 할렐루야. 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나. 할렐루야. 할렐루야. 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 목소리로 고백합니다. 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔만을 이 세상도 천국으로 화도다. 목소리로 고백합니다. 할렐루야. 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나. 한 번 더 고백할까요? 할렐루야. 하늘나라. 할렐루야. 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 함께 자리에 앉으셔서 기도드리겠습니다. 사랑과 진리의 아버지, 태초부터 모든 시작과 끝을 아시고도 저희들을 택하시고 모래사장의 모래알맹이들의 수보다 더 많이 저희들을 생각해 주신 주님을 가슴 깊게 새겨봅니다. 무심코 지나가버린 일주일을 뒤돌아보며 모든 순간 주님의 사랑 안에 있었음에도 아버지께서 기뻐하는 일에는 게을렀으며 이웃을 사랑하기보다 우리 자신만을 사랑하기에 급급했음을 고백합니다.
이 세상의 모든 윤리는 모두 주님의 주권 안에 있듯이 저희들이 한 숨결 또한 주님의 은혜이것만 여전히 주의 은혜를 언제든지 찾아갈 수 있는 것처럼 여기며 우리 뜻대로 살며 주님으로부터 등 돌려 좌우로 치우침이 많았음을 고백합니다. 저희들을 주님의 긍휼의 손길에서 거두지 마시고 또 그럼에도 주님의 진리를 찾아 주의 성전 안에 거하게 하심에 감사드립니다. 주님을 예배하는 자, 갈급하는 자, 상한 심령으로 이 자리를 찾은 주님의 자녀들을 드리는 예배가 온전히 주님께 연락되기를 바랍니다. 홀로 영광 받으세요. 더불어 주님의 귀한 말씀을 전하실 이구영 목사님께 주님의 축복과 성령님의 인도하심이 드러나게 하시고 그 말씀이 우리들의 속사람을 경건케 하시며 담대하게 주 안에서 참 자유를 만끽하는 주님의 자랑스러운 아들, 딸 되기를 소망하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리가 뉴스를 통해서 튀르키예, 터키와 또 시리아의 가슴 아픈 사연들을 접하고 있습니다. 사망자의 숫자는 계속해서 늘어나고 잔해 속에 20만 명 이상이 갇혀 있을 것이라고 하는 예상치가 있는데 아마 그거보다 훨씬 더 많은 사람들이 있지 않을까 이렇게 보는 견해가 참 많습니다. 무슬림 나라, 복음이 필요한 나라, 복음을 들어야 될 사람들이 있는 그 땅 가운데 이런 어려움을 당했고 정말 한 사람이라도 더 영혼 구원을 위해서 우리가 힘써야 될 하나님 그러한 마음을 또 주십니다. 영상에도 보았듯이 안디옥 교회라고 우리가 같이 협력하고 있는 SWM이라고 실크웨이브 미션이라는 단체가 있는데 그곳에서 세운 교회가 안디옥 교회입니다. 그 땅에 교회를 세우기가 너무 힘들어요. 그런데 정말 어려움 가운데 세워진 교회였는데 이번 지진으로 인해서
건물이 다 무너져 버리고 말았습니다. 급하게 우리 SWM에서 5만 불을 송금을 했어요. 송금을 하고 우리 바텔 캠퍼스, 다운타운 캠퍼스, 벨프 캠퍼스 하나님의 마음 주시는 대로 우리가 또 드릴 수 있는 만큼 우리의 물질을 드리면 이제 그곳에 전달하고 주님의 사랑으로 흘려보내게 될 것입니다. 우리 뉴스에서밖에 볼 수 없지만 그 현장에 얼마나 많은 어려움이 있을까. 72시간이 지나면 생존율이 제로가 되는데 많이 어려운 상황 가운데로 가고 있습니다. 우리가 할 수 있는 것은 또 기도하는 것이고 은혜를 구하는 것이고 우리가 할 수 있는 물질로 또 돕는 것인데, 오늘 우리 예배 가운데 또 헌금해 주시고 다음 주까지 여러분들 또 헌금해 주시면 저희들이 그걸 모아서 우리 현장으로 보내서 한 사람이라도 구하는 일에 사용하고자 합니다. 여러분들 위해서 또 마음을 모아 주시기를 바랍니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 튀르키예 또 시리아 그 땅에 정말 복음을 들어야 되는 많은 사람들이 있는데 복음이 들어가기도 전에 하나님 이러한 사고로 말미암아 어려움을 당하고 있습니다. 그 아픔을 저들 마음 가운데 느끼고 그 건물더미에 갈려서 사망한 사랑하는 딸의 손을 잡고 있는 그 아버지의 모습들, 어찌할 바를 몰라 눈물 흘리는 그 땅을 불쌍히 여겨주시고 하나님, 우리의 마음이 모일 때에 하나님 희망이 되게 하시고 격려가 되게 하시고 위로가 되게 하여 주시어서 다시금 힘을 내고 일어설 수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서. 이 어려운 때에 하나님 주님의 사랑을 가지고 그들 가운데 다가가게 하시고 하나님 위로받는 가운데 우리 주 예수 그리스도를 만나게 하시고 복음의 역사가 그 땅 가운데 덮여갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리 다운타운 캠퍼스 가운데 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 우리의 마음을 하나로 모으게 하시고 당신의 나라를 꿈꾸며 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 여러분들 또 할 수 있는 만큼, 내가 할 수 있는 만큼 같이 마음을 모을 수 있게 되길 바랍니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀, 우리 에베소서 1장 3절에서 8절까지의 말씀입니다. 한번 교독해서 1절부터 8절까지 보고 오늘은 우리 이구영 목사님 말씀을 전해 주시는데, 우리 범퍼 영상이 끝나면 우리 한번 박수로 환영하도록 하겠습니다. 자, 3절 제가 읽고 여러분들이 4절 읽습니다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주신 분이십니다. 하나님은 그분의 기뻐하시는 뜻을 따라 우리를 예정하셔서 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 양자가 되게 하셨습니다. 찬미하게 하기 위한 것입니다. 그리스도 안에서 우리는 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 그분의 피로 구속 곧 죄사함을 얻었습니다. 하나님은 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 하셔서 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 확실히 구형인가 봐요. 아이패드를 못 켜겠네요. 페이퍼로 할게요. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가.
우리 주님 걸어가신 발자취를 밟게 다 같이요. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리는 걷겠네. 전 이 찬양 참 많이 부릅니다. 무거운 영상을 봐서 그런지 시작부터가 좀 무거워지는데요. 화요일 날 팀장회의 때 정 목사님께서 사람들에게 한 명과 여행을 간다면 누구랑 같이 가겠냐고 질문하셨어요. 신령한 제가, 거룩한 제가 뭐라고 답변했겠습니까? 물주와 같이 간다고 답변했습니다. 여러분도 동의하십니까? 여행을 가는데 물주 있어야 되잖아요. 아닌가요? 나만 이상한 사람인가? 라스트 네임이 조씨입니다. 형광등 이제 조금씩 생각나시죠? 조물주, 하나님, God입니다. 천지를 만드신 그분을 조물주라고 얘기하죠. 제가 한 대상과 함께 길을 간다면 저는 분명히 그 대상은 하나님이어야 한다고 생각을 합니다. 또 사람들 가운데 꼭 골라야 된다고 얘기한다면 저는 찬양팀과 함께 가고 싶습니다. 찬양이 마르지 않는 사람, 저는 그 사람과 함께 가고 싶습니다. 뒤에서 뭐가 떨어져도 끝까지 찬양. 괜찮아요? 깜짝 놀랐습니다. 행복이 멈추지 않는 사람, 저는 그 사람과 함께 여행하고 싶습니다. 여러분 어떤 사람과 함께 길을 가고 싶습니까? 저는 사랑이 끊임없는 사람과 함께 여행하고 싶습니다. 제가 고등학교 때 처음 교회를 갔어요. 물론 어린 시절에도 다니긴 다녔는데 중학교 시즌을 무신론자로 목사님들 와가지고 전도하려고 그러면 울려서 보냈던 접니다. 참 나쁜 사람이었어요. 그때 당시에 제가 왜 그랬는지 참 많이 회개가 되더라고요. 제가 신방하고 전도하려고 하면 그때가 생각나더라고요. 교회 다닌 지 1년 정도 되었을 때 제가 떡하니 고등부 회장이 된 거예요. 말도 안 되는 상황이 펼쳐지면서 이제 당장 해야 하는 게 찬양 인도를 해야 되고 성가대도 해야 되고 뭐 할 게 너무 많은 거예요. 교회 생활이 그렇게 괴로운 거예요? 뭐 이렇게 할 게 많아요? 근데 제 삶에 변화가 옵니다. 제가 길을 갈 때나 집에서 혹은 어디에서나 제 머릿속에 그 다음 주에 무슨 곡 해야 되지? 가스펠 속에 제 머릿속에 여러 찬양의 가사들이 떠다니기 시작하는 거예요. 저는 그것이 저에게 찾아온 은혜였습니다. 90년대 초반 제가 고등학교 다닐 때만 하더라도 그때는 노래방이라고 들어보셨나요? 네, 잘 다니시죠? 그때 전 나라가 다 노래방 천지였어요. 그냥 고등부, 청년부 다 모임이 노래방에서 모이는 거였습니다. 그만큼 노래방이 인기였습니다. 근데 제가 그때 당시에 워낙 지금보다 조금 더 그때 거룩했던 것 같아요. 머릿속에 온통 가스펠 천지여서 가요를 처음부터 끝까지 아는 게 하나도 없는 거예요. 그러니까 친구들이 야, 너 재미없어, 너랑 같이 가면 재미없어 그러더라고요. 제가 하나님을 믿는 사람 맞나요? 제 머릿속이 잠깐 고민이 될 때 하나님은 저에게 이런 마음 주신 것 같아요. 넌 그런 질문을 할 필요가 없어. 이미 너의 삶 속에 찬양이 항상 떠다니기 때문이야 라는 마음을 주셨습니다. 시간이 흘렀어요. 대학을 다니고 대학원을 다니고 결혼도 하고 아이도 낳고 둘째도 낳고. 여러분 지금이 편하다는 거 아시죠? 아이가 생기고 기저귀 갈고 우유 먹이고 저에게 와서 배우시기 바랍니다. 기저귀를 어떻게 가는 게 좋은지. 네, 컴퓨터 일을 해야 되는데 아이의 젖도 먹여 분유 또 우유도 먹여야 되는데 어떻게 할지 저에게는 노하우가 있습니다. 옷걸이로
우유병을 만들어서 아이가 스스로 먹을 수 있도록 장치를 만든 적이 있어요. 저에게는 혼자의 시간이 필요했습니다. 유일하게 혼자의 시간은 차 속이었습니다. 드라이브 할 때요. 저는 그때 운전할 때 가끔 차 속에서 크게 노래 부르곤 합니다. 제 삶에서 찬양이 끊이지 않는 거죠. 또한 골방에서 노래를 부릅니다. 여러분 혹시 골방 가지고 계신가요? 이미 사는 곳이 골방이라고요? 네, 그것이 기도실이 되었으면 좋겠습니다. 그것이 찬양이 울려 퍼지는 곳이었으면 좋겠습니다. 저에게도 골방이 있습니다. 샤워할 때요. 저에게도 골방이 있습니다. 힘을 쓸 때요. 상상하지 마십시오. 네, 저는 그때에 그 에코 장치가 되어 있는 화장실에서 찬양을 부르기도 합니다. 때로는 저희 시대에는 산기도가 유행이었습니다. 밤이 되면 함께 몇 명이 산에 올라가서 찬양을 하는 시간을 갖기도 했었죠. 저에게는 참 그것이 청년부 시간의 은혜였던 것 같아요. 그렇게 한 10년을 산기도를 밤에 올라가서 기도하고 찬양했던 시간들, 그건 정말 저에게 지금 돌아보면 너무너무 귀한 시간이었던 것 같습니다. 또한 오늘처럼 많은 사람들이 함께 찬양 공동체로 예배드리는 시간, 저는 이 시간이 너무너무 귀하다 생각이 듭니다. 찬양은 내가 그리스도인 것을 확증하는 또 하나의 표현된 증거입니다. 자막 두 번째 거 띄워주시겠습니까? 찬양은 내가 그리스도인 것을 확증하는 또 하나의 표현된 증거입니다. 제가 오늘 본문에 한 선교사님을 소개하고자 합니다. 이 선생님은 사도 바울 선생님이십니다. 이 선교사님은 처음부터 예수님을 잘 믿었던 분이 아니에요. 오히려 엄청나게 박해했던 분이시죠. 끝까지 쫓아가서 예수쟁이의 씨를 말리겠다라고 다짐했던 분이었습니다. 바울은 엄청난 학위과정과 좋은 교수 밑에서 명문 엘리트 코스를 밟았던 분이시죠. 최고의 스승 밑에서 배웠던 앞길이 창창한 사람이었습니다. 그 당시에 그 사람의 이름은 사울, 큰 자라는 이름을 부모님이 지어줬어요. 위대함이 자기 인생의 목표였던 것이죠. 그랬던 그가 예수님을 만나고 나서 그가 엄청난 변화를 겪습니다. 그 변화는 우리의 인생, 삶에 나타난 실제적인 변화입니다. 이동 속에서 모함을 받고요, 돌에 맞고요, 고난을 겪고요, 억울함을 겪습니다. 지난주 설교의 본문 가운데 있었습니다. 유튜브에 있으니까 다시 한 번 더 들어보셔도 좋고요. 기독교와 유대교의 그 갈등 속에 있었던 그가 기독교로 되면서 큰 변화가 생겼는데, 그가 이전에는 잡아 끌려다가 죽였던 심보에서 그가 하나님을 찬양하는 사람으로 바뀌었다는 것입니다. 바울이 이전에는 살기가 등등하여서 사람을 죽이는데 마음과 힘을 썼다면, 그가 억울하게 감옥에 갇혔을 때에도 그는 하나님을 찬양하는 사람으로 체인지업 되는 것입니다. 지난주 본문이 고린도 후서였습니다. 고린도 후서를 통하여서 우리가 받아본 편지에, 보통 그 편지는 3차 전도여행 때 쓰게 되는데 AD 55년경이었습니다. 그때 로마서, 고린도전서, 고린도후서 3차 전도여행 때 3권을 쓰고요, 2차 전도여행 때 2권, 1차 전도여행 때 1권을 씁니다. 외우기 편하게요. 그리고 오늘 본문은 옥중서신이 4권이 있습니다. 당시에 바울이 교회를 개척하면서 그 고린도 교회에 썼던 편지가 고린도 전후서인데요, 그 고린도 개척해서 그에게 1년 반 이상을 배웠던 성도들이, 지도자들이 바울을 향해서 이렇게 이야기합니다. 당신은 사도가 아니야. 바울, 당신은 예수님의 제자가 아니야 라고 말하고 있는 거예요. 바울의
억울하고 화딱지가 나고 열불이 나서 고린도 전서에서 끝나지 않고 눈물로 편지를 쓴 다음에 고린도 후서 그럼 따져보자 라고 변증적으로 내가 사도인 것을 이야기하면서 부득불 내가 자랑하는데 약한 것밖에 자랑할 게 없네, 나는 예수 그리스도밖에 자랑할 게 없네 라고 하는 책이 고린도에 나타나고 있습니다. 고린도, 그 교회는요 엄청난 기적이 나타났던 교회입니다. 사랑장 13장을 전후로 해서 여러 은사들이 나타나는데요, 교회에 이러한 은사들이 있었어요. 성도들이 어떻게 신앙생활을 했는지, 어떠한 가르침을 받았는지 정말 그들 안에 찾아온 놀라운 변화, 하나님 성령 하나님의 놀라운 임재가 그 교회에 있었습니다. 그럼에도 불구하고 바울 당신의 가르침을 인정할 수가 없다라는 사람들 앞에 바울이 놓여 있는 거예요. 왜냐하면 사도 바울의 겉모습이 마음에 안 든다는 겁니다. 사도 바울은 다리가 휘었고 코가 매부리코며 키도 크지 않고 말도 어눌하게 한다라고 역사가가 기록해 있어요. 그리고 그때 당시에 그리스의 철학자들은 한번 설교하면 돈을 많이 받는 인기 강사였는데, 바울 선생님은 돈을 받기는커녕 텐트메이커로 일을 하면서 복음을 알린다는 거예요. 그런 선생님을 별로 좋게 생각하지 않았던 분위기였습니다. 이러한 상황들이 있으면서 바울은 편지에 고린도 교회에게 편지를 하고 있죠. 그리고 고린도 후서 1장 3절에 바울은 이어서 이렇게 이야기합니다. 같이 읽어볼까요? 찬송하자, 그분은 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시고 인애의 아버지이시며 모든 위로의 하나님 되신다라고 고백합니다. 누가 지금 위로를 받아야 하나요? 상황으로 본다면 사도 바울이 첫 번째 위로를 받아야 할 사람입니다. 근데 사도 바울은 하나님을 찬양하는 걸로 시작을 합니다. 너네 그딴 식으로 살면 안 돼! 라고 바로 따지는 격한 분위기에 갈라디아서에 다른 복음을 받아들이면 저주를 받을 거야 라고 하지 않고 바울은 오히려 찬송하자 라고 이야기합니다. 그가 그렇게 바뀔 수 있었던 이유가 뭘까 생각을 해봅니다. 고린도 전서를 쓴 다음에 5, 6년이 지나요. 그리고 나서 에베소서를 쓰게 됩니다. 그 상황 속에서 참 여러 가지 인생에 많은 우여곡절이 있어요. 빌립보의 감옥에 억울하게 갇혀서 매 맞고 처절한 철바닥에 그냥 있던 그 로마 시민권을 가진 그 두 사람, 억울함 속에 호소할 수 있었던 그 사람, 그들이 첫 번째 했던 행동은 찬양하는 것이었습니다. 바울은 고린도 전서를 쓴 다음에 4년 동안 억울한 옥살이를 하게 됩니다. 2년은 가이사라 빌립보에서, 또 2년은 로마 감옥에서 가택연금되면서 옥살이를 하게 됩니다. 동족의 핍박, 유대인으로부터의 모함, 자기 형제들에 의해서 불편한 마음을 안고 계속해서 선교했던 그 바울에게 억울하게 4년간의 옥고를 치르는 것은 오늘날 우리의 상식으로, 우리의 생각으로 본다면 그 하나님이 바울의 하나님 맞나? 보호자 맞나? 건져주시는 분 맞나? 고민하게 될 것 같아요. 에베소서 1장 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬양하자. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 영적인 복으로 우리에게 복을 주시는 분이시다. 5, 6년이 지나고 옥살이 가운데 하고 있는 그의 펜대 속에서 이 고백이 나타나고 있어요. 찬양하자, 우리 하나님을. 억울함이 아니라, 불편함이 아니라, 동족의 모함이 아니라 내 중심 속에 내가 달려갈 바른 길, 그것은 하나님을 찬양하는 삶이야 라는 거예요.
기분 좋을 때에 노래가 있다면 기분이 꿀꿀할 때에도 노래가 있죠. 여러분은 어떤 노래를 부르시나요? 여러분과 함께 노래방 가보고 싶습니다. 여러분의 마음과 감정이 충분히 실려서 열창을 할 것 같은데 어떤 가사가 흘러나오는지 궁금합니다. 저와 함께 캄보디아에 갔던 한 선교사님 가정이 있는데요, 4명의 자녀가 있었어요. 그리고 일본에 그들과 먼저 갔었고, 그 다음에 그들이 더 하나님의 열정으로 캄보디아에서 2년간 언어 생활을 하게 됩니다. 그리고 나서 언어가 어느 정도 익혀졌을 때 그들은 이제 이사를 하면서 선교에 매진하겠다라고 결정을 해요. 그 이사는 당일날 교통사고가 납니다. 현장에서 엄마 아빠 2아이가 하늘나라로 가요. 그리고 남은 한 아이가 팔 하나가 잘려요. 미국 땅에서 제가 그 소식을 듣고 너무너무 마음이 아팠어요. 정말 무엇을 할 수 없는 지경이 이르렀어요. 제가 그냥 다리에 힘이 풀리고 마음이 너무 힘들더라고요. 저는 그럴 때 제가 자주 부르는 노래가 있습니다. 슬플 때나 기쁠 때나 주님을 노래해 내 맘에 기쁨 넘치리 주님을 노래해. 하나님은 제가 당신 앞에 제 중심으로 나아가는 그 시간을 골방에서 보고 계신다 생각을 합니다. 여러분의 인생 속에 어떠한 감정, 어떠한 억울함, 어떠한 모함, 어떠한 상황적인 아픔이 찾아올 때, 혹은 튀르키예 같은 소식이 들릴 때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 찬양의 공동체는 성령 안에서 우리 안에 하나님을 향한 노래가 표현될 때 형성되는 것입니다. 오늘 설교의 제목이 찬양의 공동체고, 우리가 공동체 여러 가지 주제를 가지고 하고 있는데 설교 한 편으로 바뀌는 공동체가 아니고요, 찬양의 공동체는 여러분 한 분 한 분이 성령 안에서 하나님을 향해서 내 마음이 표현될 때 이 공동체가 성령 찬양을 하는 공동체가 되는 것 같습니다. 저는 그런 측면에서 교회를 잘 선택한 것 같아요. 다운타운 캠퍼스, 이곳은 이미 찬양의 공동체입니다. 어떻게 하냐고요? 방금 전에 여러분 했잖아요. 어떻게 하냐고요? 지난주에 중창팀이 여러 주를 준비해서 이곳에서 하나님께 고백을 했잖아요. 또 하나의 증거가 있습니다. 주중에 목요 예배가 있어요. 여러분 한 번도 안 가보신 분이 있다면 한번 참석해 보십시오. 그 목요 찬양 예배가 어떤 곳인지. 수요일 날 순장들이 모였을 때 그들은 찬양으로 시작을 합니다. 화요일 날 팀장들이 모였을 때 그들은 찬양으로 시작합니다. 시간이 남아 돌아서도 아니고 사람 오는 거 기다리기 때문도 아니에요. 우리의 모임에는 찬양받기에 합당한 하나님께 우리가 나아가는 지음받은 존재이기 때문입니다. 우리의 삶이 노래가 없다면 너무도 삭막할 것입니다. 우리의 인생에 희노애락이 없다면 몸이 건조할 것입니다. 우리에게 이런 감정이 있고 이런 감정을 하나님 앞으로 나아가서 표현하는 시간, 그것이 찬양인 것입니다. 이것은 오랜 옛날 수천 년 동안 공동체가 함께 고백했던 것인데요, 바로 시편의 고백입니다. 여러분, 시편 한 편 한 편을 노래하듯이 한번 읽어보십시오. 정말 여러분 안에 놀라운 변화가 있을 것입니다. 제 상상 속에
예수님이 노래방에 간다면 어떤 노래를 부를까 한번 생각해 보았습니다. 여러분, 예수님과 함께 노래방에 가보신 적 있으세요? 전 2004년 어떤 드라마를 보다가 그 드라마의 OST 한 곡이 저에게 딱 다가왔어요. 혹시 이곳에 앉아있는 여러분 가운데 나는 아직 예수님을 확실하게 믿는지 잘 모르겠다 라는 분이 있다면 엄지발가락을 살짝 위로 들어주시겠어요? 네, 드러나고 그것을 하기는 좀 그러니까, 나는 예수님을 믿고 있는지 내 마음이 좀 잘 모르겠다, 확신이 안 선다, 그런 분들은 새끼발가락을 조금 들어. 몇 분 꿈틀거리시네요. 네. 요한계시록 3장 20절은 이런 말씀이 있습니다. 보아라, 내가 문 밖에 서서 두드리노니 가실까요? 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다 라고 이야기합니다. 초신자가 노래방 문을 딱 열고 딱 들어왔는데 거기 예수님이 딱 있는 거예요. 예수님이 이 노래를 부를 것 같습니다. 문이 열리네요, 그대가 들어오죠. 베드로와 요한을 본 순간, 야고보를 본 순간, 바울을 본 순간 예수님은 그들에게 이런 고백을 할 것 같아요. 첫눈에 난 내 사람인 걸 알았다고요. 제가 그 OST를 듣는데 예수님이 느껴지는 거예요. 정말 예수님이 저에게 그렇게 고백할 것 같은 거예요. 너무나도 아름답다고, 웬일인지 낯설지가 않다고, 네가 내 마음을 다 가져갔어 라고 표현한 것 같은 거예요. 2004년 파리의 여인이란 드라마에 나온 OST입니다. 저는 그 드라마를 안 봤기 때문에 잘 모르지만 그 마지막 부분에 이런 고백이 있어요. 조심스럽게 얘기할래요. 저는 거기에 예수님의 인격이 묻어나 있는 거예요. 와, 어떻게 이렇게 표현할 수 있지? 저 작가는 누가 썼는지 모르겠는데 그 사람 예수님 믿는 사람인 것 같다 라고 얘기를 했어요. 유리상자라고 아세요? 크리스찬이 썼어요. 결혼식장에 참 많이 불려졌던 곡이에요. 정말 예수님이 여러분에게, 오늘 발가락을 살짝 들었던 분에게 놓고 하십니다. 나와 함께 동행하자고요. 찬양 공동체를 만들자고요. 그 다음에 좀 교회 생활을 한 여러분에게, 여러분이 교회를 잘 믿다가 직장이 안 되고 시험이 망치고 엉망진창이 된 인생이 딱 내 앞에 찾아왔을 때, 예수님 진짜 그러면 안 되잖아, 내가 어떻게 기도했는데 이거 이번만큼 딱 해줬어야 되는데 그게 안 될 때 마음이 살짝 변질되면서 토라지면서 예수님을 배신하고 싶은 느낌이 딱 왔을 때 노래방에 간 거예요. 그때 예수님이 갑자기 3257 번호 몰라요? 누르더니 갑자기 그 친구한테 이런 노래를 불러주는 거예요. 네가 나를 배신할 줄 내가 몰랐다고, 종 맞은 것처럼. 정말 내 가슴이 그냥 뻥 뚫리는, 저는 그 노래 나왔을 때 눈물 흘리면서 정말 와, 어떻게 이런 예수님의 심정을 어떻게 이렇게 잘 표현할 수가 있지? 제가 예수님께 빠진 중증 환자 맞습니다. 길을 갈 때나 거리에서 들려오는 음악이나 영화를 볼 때나 드라마를 볼 때나 뉴스를 볼 때에도 저는 예수님, 하나님 생각납니다. 왜요? 제가 사랑하고 제가 늘 함께하고 싶고 제 머릿속에 그분으로 꽉 차 있기 때문에요. 오늘 여러분의 삶 속에 이 세 가지가 세팅되었으면 좋겠습니다. 첫 번째는요, 묵상하기, 함께 읽어볼까요? 삶 속에서 찬양하는 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 여러분의 삶 속에서 여러분이 죄짓듯이 노래방 가지 마시고 예수님과 함께, 이 가사는 예수님과 함께 불러도 괜찮을 것 같아, 제이에게, 지저스에게, 뭐 이렇게요. 네. 누군가가 내가 대화하면서 다른 사람을 비판하고 비난하고 정죄하는 그 언어의 습관,
이것을 좀 더 넓은 범위 내에서 찬양이라고 제자입니까? 라는 책에 나오고 있어요. 이 시간 그런 부정적인 언어와 습관이 있다면 끊기로 결단해 보는 건 어떨까요? 왜냐하면 우리의 삶 속에 찬양 공동체이기 때문에요. 두 번째로 우리는 골방에서 찬양하는 공동체였으면 합니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 골방에서 찬양하는 공동체. 하나님과만 만나는 시간이 분명히 필요합니다. 오병이요, 떡을 먹고 인기가 팍 올라갔을 때 예수님 그 다음에 구절을 읽어보면은 한적한 곳으로 혼자 떠났습니다. 우리 왕이 돼 주십시오 라고 했을 때 예수님은 세상의 인기에 당신을 맡긴 것이 아니라 하나님 앞에 독대하는 시간을 가졌습니다. 우리에게 필요한, 오늘날 노이즈 속에 살아가는 저희들에게 꼭 필요한 시간, 하나님과 독대하는 시간입니다. 이런 시간이 없다면 오늘 숨 모임 시간에 서로를 격려하면서 나는 이러한 시간을 하나님과 독대하는 시간을 가져봤으면 좋겠습니다 라고 써보는 건 어떨까요? 그러한 시간만이 겟세마네 동새에 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원한다라는 고백을 할 수 있을 것 같습니다. 세 번째요, 같이요, 시작. 함께 있을 때 찬양하는 공동체. 월요일부터 금요일 주중에 아델홀을 뜨겁게 달궈주시는 여러분께 감사드립니다. 그곳에 모이면 하나님을 찬양하시고 목요 예배를 기억하시고 또한 두 날개가 있을 때 새가 잘 나는데 한쪽 날개는 골방에서, 홀로 있을 때 삶 속에서 드려지는 찬양이고요, 또 다른 하나는 우리가 공동체로 모였을 때 노래방보다 더 열창하는 찬양 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 저는 이렇게 적용하고 싶습니다. 일상 속에 흥얼거리는 노래는 어떤 노래가 있습니까? 혹시 그 노래를 하나님과 함께 불러도 좋은 가사를 갖고 있나요? 찬양 공동체를 만들어 가기 위해 내가 실천할 수 있는 것은 무엇일까? 오늘 스몰 그룹 가운데 이것이 정해지면 좋겠습니다. 다윗은 골방에서, 그 골방이 들판이었고요, 들판에서 10년 동안 혼자 하프를 뜯으며 양들은 풀을 뜯으며 시간을 보냈습니다. 골방의 시간, 그것이 법궤가 들어올 때 어떠한 사람들 앞일지라도 창피하지 않고 하나님께 나아갈 수 있는 다윗의 모습을 만들었던 것이죠. 사도 바울이 예수님을 믿고 나서 14년간 광야의 시즌을 겪습니다. 그는 누구를 만나나 찬양을 합니다. 어떤 환경에서든지 찬양을 합니다. 바울이 쓴 책에 찬양이라는 단어를 찾아보면 빌립보서, 데살로니가 전서, 후서, 로마서 등등의 찬양이 끊임없이 나옵니다. 억울한 상황 속에 신세 한탄에 몰입할 것이 아니라, 괴로워서 우울증에 빠질 것이 아니라 하나님께 나아가 찬양하며 임재 가운데 들어갔으면 좋겠습니다. 지난주 위로자 성령 하나님이 우리 가운데 찾아오셨어요. 그것이 지속되었으면 좋겠습니다. 그것은 찬양받기에 합당하신 하나님께 내가 계속해서 나아가는 것입니다. 찬양받기에 합당하신 그 하나님을 우리는 아버지라고 오늘 본문은 이야기합니다. 그 아버지에게 우리가 조금 더 가까이 편안하게 내 마음의 롤러코스터를 그대로 표현했으면 좋겠습니다. 오늘 본문은 하나님은 세상을, 너희가 태어나기 전부터, 세상을 만들기 전부터 내가 예정했다라고 이야기합니다. 그것은 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻이다라고 말하면서 그 뜻은 기쁨을 따라 세팅했다라고 이야기합니다. 그 기쁨은 무엇이었을까요? 찬양입니다. 하나님이 우리를 택한 목적은 구별된 삶을 위해서라고 4절 5절에 나타나고 있고요, 흠이 없도록 하기 위해서라고 말하고 있습니다. 사랑 안에서라는
바운더리 가운데예요. 구별된 삶, 흠이 없는 삶, 그것을 살려는 또 하나의 목적이 있습니다. 사랑받는 자 안에서 은혜의 영광을 찬양하라는 목적이라고 에베소서는 이야기하고 있습니다. 거룩한 삶은 구별된 삶입니다. 또한 흠이 없는 삶으로 하루하루 세워져 나가는 삶입니다. 또 하나는 찬양하는 삶입니다. 7절부터 10절에 이렇게 이야기합니다. 예수의 피로 말미암은 구속, 죄들의 사함을 받은 것과 은혜의 풍성함을 우리가 이미 받았다라고, 이미 소유하고 있다라고 이야기합니다. 말씀 뵙겠습니다. 골방에서, 삶 속에서, 생활 가운데 누구를 만나든지, 공동체 가운데 함께 예배한 순간에도 우리의 찬양받기에 합당한 대상은 오직 하나님이십니다. 우리가 소유한 구속과 죄들의 용서받음, 은혜의 풍성함을 받은 목적이 있습니다. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것을 예수 그리스도 안에서 모든 것을 하나 되게 하려는 것이다 라고 말합니다. 연합과 통일, 그것이 바울이 말하는 목적입니다. 찬양은 하나님과 나, 그 사이를 하나님의 임재로, 그분의 임재 아래로 연합하게 만드는 것입니다. 공동체 찬양은 여러 어려운 상황이, 힘든 여건이 우리 가운데 올 때에 그분 안에 다시 일어서도록, 하나 되도록 하는 시간입니다. 그래서 설교 시간에 들어오시는 분들 조금 더 일찍 찬양 드릴 때 오셨으면 좋겠습니다. 찬양은 하나님을 움직이게 하는 도로 건설입니다. 찬양은 시편 말씀 가운데 하나님의 대로를 까는 거라고 이야기합니다. 이 시간 함께 하나님을 찬양했으면 좋겠습니다. 모든 나라와 모든 언어가 하나님을 찬양할 때 동일한 언어로, 동일한 단어로 고백합니다. 그 단어는 네 글자인데요. 할렐루야입니다. 찬양하라, 우리가 여호와를, 할렐루야, 야훼 하나님을 찬양합시다. 우리 시간에 여러분이 삶 속에서 반주가 없을 때에 아카펠라라는 걸로 찬양하잖아요. 그렇게 한번 찬양해 볼까요? 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 눈을 감고 우리 하나님을 생각하면서 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 좀 더 큰 소리로 우리 찬양합시다. 할렐루야, 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 할렐루야. 찬양하라 내 영혼아, 찬양하라 내 영혼아, 내 속에 있는 것들아 다 찬양. 다시 한 번 더 우리 찬양합시다. 찬양하라 내 영혼아, 찬양하라 내 영혼아, 찬양하라 내 영혼아, 내 속에 있는 것들아, 내 속에 있는 것들아 다. 좀 더 큰 소리로 우리 하나님을 높이시다. 찬양하라 내 영혼아,
찬양하라 내 영혼아. 아멘. 찬양하라 내 영혼. 할렐루야. 내 속에 있는 것들아 다 찬양. 마지막으로 찬양하라 내 영혼아. 찬양하라. 내 마음과 뜻과 정성을 다하여서 우리 하나님만을 송축하기 원합니다. 내 속에 있는 것들아 다 찬양. 위대하신 주님을 찬양합시다. 하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라. 우리 자리에서 일어나서 찬양할까요? 위대하신 주님을 찬양합시다. 위대하신 하나님, 위대하신 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신, 다시 한번 고백합시다. 위대하신 주님, 위대하신 주 찬양의 모든 이름 위에 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 다 찬양해. 위대하신 주. 마지막으로 한 번 더 고백합니다. 모든 이름 위에 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 다 찬양해. 위대하신 주님의 이름을 높입니다. 주님은 찬양 받으시기에 합당하신 분입니다. 우리의 삶의 모든 영역 가운데서 주님을 찬양하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 골방에서 찬양하게 하시고 함께 찬양하게 하여 주시고 하나님 그 찬양 가운데 영광 받아 주시옵소서. 이제는 우리의 구원이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 아낌없이 보내주신 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 우리의 찬양을 받으시는 성령님의 역사, 교통, 인도, 충만하심이 찬양 공동체로 위대하신 주님을 찬양하며 살기로 작정하는 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에 오늘도 거룩한 예배와 찬양을 올려드리는 모든 교회들과 오늘도 그 위대하신 주님을 전파하며 열반 가운데 복음을 전하는 우리 선교사님과 그 귀한 사역 위에 투르키에 시리아의 그 어려운 상황 가운데
소망이 없는 것 같은 그러한 때에 그곳에 역사하시는 하나님을 기대하며 나아가는, 그리고 복음을 전하는 우리 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님의 이름을 높이며 찬양하며 나아갑니다. 살아계신 주, 나의 참된 소망 걱정 자리에 앉으시고 우리 교회 소식 나누도록 하겠습니다. 네, 교회 소식 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 아델포스 학생회 민원 모집 소식인데요. 학생 수련회 이후에 아델포스 학생회가 세워졌고 함께 섬겨갈 동역자를 찾고 있습니다. 학부생 그리고 나아가 대학원생까지 섬기시고 싶으신 열정이 있다면 모두 가능합니다. 대학부 수련회와 찬양 집회 그리고 아우팅까지 다양한 학생들을 위한 사역을 만들어가게 될 것입니다. 대학부를 섬기시고 싶으시다면 저에게 연락 주시길 바랍니다. 오늘 예배 후에 아이스 스케이트를 타러 갑니다. 무려 78명이 신청을 해주셨는데 예약된 분만 참여하실 수 있습니다. 중요한 소식이 있는데요. 링크장까지 5시 반까지는 꼭 와주셔야 합니다. 그리고 라이드가 필요하신 분들은 빈야드 앞에서 5시 15분까지는 꼭 오셔야 합니다. 그러니까 링크장까지는 5시 반, 그리고 라이드가 필요하신 분은 빈야드 앞에서 5시 15분까지 꼭 와주시길 바랍니다. 그리고 오늘 즐거운 시간이 되시길 바랍니다. 텍스 보고를 위한 연말 정산 헌금 자료가 필요하신 분들은 장소연 집사님에게 신청해 주시길 바랍니다. 그리고 아까 이구영 목사님께 주셨듯이 목요일마다 뜨거운 찬양 예배가 계속되고 있습니다. 매주 목요일 8시에 빈야드에서 진행되니 은혜의 자리를 놓치지 말고 예배의 자리에 힘쓸 수 있는 저희가 되길 바랍니다. 그리고 목사님께서 말씀하신 튀르키예와 시리아를 위한 헌금을 할 때는 벤모에 이제 난민 헌금이나 사랑의 헌금으로 표기해서 헌금해 주시길 바랍니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분들을 안내해줄 여기 한 명이 앞에 서 있으니까요. 예배 후에 여기 앞으로 나오셔서 목사님도 만나고 저희와 또 교제하는 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 이고영 목사님께서 찬양에 대해서 설명을 해주셨는데 잠깐 저의 요즘 페이보릿 찬양을 하나 소개를 해드리자면 이제 어노인팅 예배에 많이 참여하셔서 아시겠지만 어노인팅이 최근에 발매한 곡 중에 목마른 사슴이라는 곡이 있어요. 그 가사 2절에 먼 훗날 내가 예수님 앞에 서게 되는 날 내가 주님만 사랑하겠다고 고백하는 그런 찬양이 있는데 기회가 되신다면 꼭 그 찬양도 들어보시고 이번 한 주는 찬양이 넘치는 그런 한 주가 되기를 축복합니다. 그러면